عالی جناب، معبود اشتار کے بڑے کاہن نے آپ کو وہاں بلایا ہے، ہمارے ساتھ چلیں۔ کوئی خاص کام ہے؟ جی عالی جناب۔ اب بس کرو۔ اگر اب کی بار چوری کی تو کوڑوں سے زندہ بچ کر نہیں جاؤ گے۔ وعدہ کرتا ہوں، میرے باپ کی توبہ۔ کھولو اسے، میرے ساتھ آؤ۔ ظاہراً مسئلہ یعقوب چرواہے سے متعلق ہے۔ یعقوب اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، میں جواب دہ نہیں۔ وہ خداؤں کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ یہ کاہنوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے سوالوں کا صحیح جواب دے۔ اگر جواب دینے کی سکت نہیں رکھتے تو مجھے کیوں زحمت دیتے ہو؟ خداؤں کا خدا اشتار عظیم غضبناک ہے۔ مجھے قحط اور خشک سالی نظر آ رہی ہے۔ فدان کے لوگوں پر خشک سالی اور موت کا سایہ منڈلا رہا ہے۔ میں کاہن اعظم کو غم بلاتا ہوں۔ رسیدہ مائیں دیکھ رہی ہوں۔ اشتار کو غضبناک کیا گیا ہے۔ اشتار اپنے مقابلے میں کفر اور توہین کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کسی نے اشتار کو غضبناک کیا ہے۔ جس نے خدا کی توہین کی ہے جلد ہی اپنے انجام کو پہنچے گا، عذاب سے دوچار ہوگا۔ اشتار بزرگ قربانی مانگ رہا ہے۔ یعقوب کو کفر آمیز باتیں کرنے سے کیوں نہیں روکتے؟ لوگوں کے ایمان کے ذمہ دار تم لوگ ہو، اس کی باتوں کا جواب دو۔ میں حاکم ہوں نہ کہ کاہن۔ یعقوب اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ لیکن وہ تمہارا بھانجا اور تمہاری بیٹیوں کا شوہر ہے۔ فدان کے امن و امان کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ میرے بھانجے کے اعمال پر نظر رکھنا میری ذمہ داری اسی نہیں۔ وجہ سے تمہیں اسے روکنا چاہیے۔ اس نے امن و امان کو برباد کر رکھا ہے۔ شہر کے امن کو دوبارہ بحال کرو۔ قحط بہت جلد ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور یعقوب ان تمام باتوں کا باعث ہے۔ واہ، بہت خوب۔ یعقوب اب تک تو میری بھیڑوں کی کثرت اور نعمتوں میں اضافے کا باعث بنا رہا ہے، اور اب وہ فدان کے قحط اور بدبختی کا باعث ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ اب یعقوب خداؤں پر کفر بکتا ہے۔ وہ پہلے بھی بابل کے خداؤں پر ایمان نہیں رکھتا تھا، تو اس وقت کیوں؟ اب تک اس نے اپنے عقیدے کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا، اب برملا اظہار کرتا ہے، مجمع عام میں برملا اشتار کی توہین کرتا ہے۔ تمہیں اسے خاموش رہنے پر مجبور کرنا ہوگا۔ کرنا ہوگا؟ ہاں، کرنا ہوگا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ حکومت بابل نے تمہیں یہاں کس کام پر مامور کیا ہے؟ تو گویا تم جانتے ہو کہ کس نے مجھے یہاں پر مامور کیا ہے۔ بہتر ہوگا کہ یہ بھی جان لو کہ میں حکومت بابل کے حکم کا پابند ہوں، نہ تمہارے نہ ہی معبد اشتار کے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، اگر بابل میں معبد اشتار کے کاہن اعظم اس ماجرے سے باخبر ہو جائے تو ہمیں مت کہنا۔ یعقوب سے بات کروں گا۔ یعقوب سے کہنا کہ اگر اس کی طرف سے مجھے یا میرے خاندان کو کوئی خطرہ پیش آیا تو اس کے تمام خاندان کو آگ لگا دوں گا۔ جو پلہ اپنے ماں باپ سے پہلے بھونکنا شروع کر دے تو وہ جلد ہی بھیڑیوں کا لقمہ بن جاتا ہے۔ اپنی زبان کو لگام دو۔ اس بار معاف کر رہا ہوں، اگلی بار معافی کی گنجائش نہیں۔ اگر قحط ہماری فصلوں کی تباہی و بربادی کا باعث بنا تو یعقوب اور اس کے گھر والوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہم پر آئی مشکل کی وجہ یعقوب ہی ہے۔ سلام بابا، خوش آمدید۔ سلام بابا۔ فدان شہر کے حاکم کو اتنی فرصت مل گئی جو آپ اپنی بیٹیوں سے ملنے آئے ہیں؟ یہ یعقوب سدھرے گا نہیں۔ کیا ہوا بابا؟ پھر معبود اشتار کے کاہنوں نے یعقوب کی شکایت کی ہے؟ تمہارے خیال میں یہ سب جو فتنہ پردازیاں ہیں کاہنوں کی کارستانیاں ہیں؟
और उस याकूब की कोई खता ही नहीं। आप खुद बेहतर जानते हैं कि याकूब सिवाय अबलाग रिसालत और अपने फराइज की अंजामदही के और कुछ नहीं करता। उसे माबद इश्तार के हजारों साल पुराने आइन से क्या मतलब? अगर वो चाहता है कि अपने बाप दादा के दीन के बारे में बताए तो ठीक है, बताए। वो मेरे खानदान को भी तबलीग करे, लेकिन दूसरे लोगों के अकीदों की तौहीन क्यों? आप गलती पर हैं बाबा। वो लोग इस तबलीग के भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बाबा, याकूब आईन यकता परस्ती की तबलीग पर मामूर हैं, उनके वालिद इसहाक और दादा इब्राहिम के आइन की, और आप भी फदान के लोगों के अमन और अमान की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। वो अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं और आप अपने फ़राइज़ की अदायगी करें। तुम लोग भी उसी की तरह बेबाक और गुस्ताख हो गए हो। अगर मैं अपने फर्ज पर अमल करूं तो तुम लोग दस्तो बेआबा में सरगर्दा हो जाओ। बाबा, मैं और मेरी बहन लिया अपने शौहर के दीन पर हैं और आईन यकता परस्ती की तरवीज में उनकी हिमायत करेंगे। तुम सब पागल हो गए हो। क्यों मेरे मकाम और मंजिलत के दर पे हो? जानते हो, अगर बाबुल के माबद इश्तार के काहने आजम को पता चल जाए कि मेरा भांजा फद्दान में माबद इश्तार के खिलाफ तबलीग करता है तो मुझ पर क्या मुसीबतें टूटेंगी। याकूब के खुदा की कुदरत और ताकत बाबुल के हाकिम की कुदरत से कई ज्यादा है। या तो वो इस बात का ज्यादा सजावार है कि हम और आप अपने खुदा से डरें। मुझे ना उसके खुदा से कोई सरोकार है, ना इनके खुदा से। याकूब को हक नहीं कि वो फद्दान में मेरे मकाम और मंजिलत को तहबाला करे। राहिल, 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 क्या हुआ मेरी बच्ची? राहिल, तुम्हारा क्या हुआ, रंग राहिल? क्यों उड़ गया? वक्त करीब आ गया है बलदा, दाई को खबर करो जल्दी। फारस, जी आली जनाब। सहराए जदून जाओ और याकूब से कहो कि जल्दी यहाँ आए। जल्दी करो, मेरा घोड़ा ले जाओ। ये मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, देख लेना। मैं जीतूंगा, ये मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, देख लेना। जीतने वाला खानदान का बड़ा होगा, जीतने वाला खानदान मैं बड़ा का बनूंगा। और बाबा का जाननशीन मैं जीत होगा। जाऊंगा। मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। गल्लाबानी वहशियों की रहनुमाई करना है और नबूवत इंसानों की रहनुमाई। शायद इसी वजह से अक्सर अंबिया चरवाहे थे। मैं जो इसराइली हूँ अपने बेटों को सहरा में लेकर आया हूँ ताकि वो रहनुमाई करना सीख लें। मेरे बेटे बनी इसराइल जोर आजमाई और ताकतवरी को मियार बरतरी और सरदारी क्यों समझते हैं? मैंने तो उन्हें जोर आजमाई और ताकतवरी नहीं सिखाई है। सब उठ जाओ, चलो उठो, उठो, उठो। मेरा जानशीन और खानदान का बड़ा वो है जो खुदा को सबसे ज्यादा चाहता है, ना कि वो जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। इब्राहिम और इसहाक बेहतरीन इंसान थे, ताकतवर तरीन नहीं। क्या हुआ है? तुम लोग गल्ला लेकर आओ। बाबा कहाँ चले गए? कुछ नहीं हुआ, गल्ला जमा करो, हम वापस चलेंगे। बलदा जी, राहिल तुम्हारी सौकन है। हाँ।
तुम्हारे राहिल से ताल्लुकात अच्छे हैं? अच्छे थे जब तक इनके बच्चे न थे। राहिल भी मेरे साथ अच्छी थी और याकूब भी, लेकिन अगर वो दोनों साहिब फर्जंद हो गए तो मैं जानती हूँ कि फिर मेरी कोई अहमियत नहीं रहेगी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? याकूब और राहिल बहुत अच्छे इंसान हैं। याकूब राहिल को बहुत पसंद करते हैं। अगर उसका बच्चा भी हो गया तो उसको तमाम बीवियों पर ज्यादा अहमियत हासिल हो जाएगी। कितनी बीवियां हैं उनकी? मैं, लिया, जुल्फा और राहिल। सारी बीवियों को? हाँ, मुझे, लिया और जुल्फा को तो फिर भूल ही जाएंगे। जल्दी करो, अगर देर हो गई तो फिर तमाम जिम्मेदारी मेरी गर्दन पर होगी। मुझे नहीं लगता। याकूब एक मेहरबान और आदिल शख्स है। अगर हसद करने के बजाय जरा मोहब्बत से पेश आओ तो तुमको भी जरूर चाहेगा। जनाब लाबान पर दुरूद। बेहतरीन इनाम दूंगा। मुझे जच्चा और बच्चा सही और सालिम चाहिए। परेशान मत होइए, मैं एक तजर्बाकार दाई हूँ। घबराओ मत राहील, खुदा बड़ा अजीम और मेहरबान है। राहील, 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 राहिल, 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 ये बेहोश हो गई। राहील, राहील, राहील।